पलत पलत रख्यक कृपा निधान। चवर छतर तखत दे मालक साहिब सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर संध्या दे वेले सजे हुए दीवान विच शोभाएमान गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वडभागी जी वहाँ जिन्हां नूं प्रथम सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन गुर इतिहास सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे सन कि गुरु नानक साहब महाराज जी जदों घर दे विच रहिंदे पए सन, आम करके साधु पुरुष धर्मी पुरुषों के नाल गोष्ठ करते। एक दिन जदों किसी साधु के नाल गोष्ठ कर रहे सन, उन्होंने अपनी मुंदरी ते अपना जिहड़ा लोटा सी उस साधु नूं दे दिता। जदों पिता मेहता कल्याण दास नूं इस गल का पता लगा ते कल्याण दास जी बड़े खफा होए। उन्होंने जाके राय बुलार नूं कहा। फिर राय बुलार जी ने गुरु नानक साहब महाराज नूं कहा कि तुसी सुल्तानपुर की धरती ते अपने वड्डे भैन जी सत्कारयोग बेबे नानकी जी ते भाईया जयराम जी दे कोल चले जाओ। जे तुसी इत्थे ही रवोगे ते नित दिन तुहाडा झगड़ा जिहड़ा है वो इदां ही हुंदा रहेगा, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी जिहड़े हन वो दयावान हन, वो कृपालू हन, उन्हां दा सुभाव वंडन वाला है। ते मेहता कल्याण दास जी का जो सुभाव है वो है इकट्ठा करन वाला। ते दोवां दा आपस विच मेल नहीं हो सकता। इसे करके राय बुलार आखदा है कि तुसीं सुल्तानपुर चले जाओ। उन्होंने एक पत्र जिहड़ी है चिट्ठी जिहड़ी है वो भी लिख के दिती। गुरु नानक साहब महाराज परिवार के जियां नूं मिले है, अपने साथी बेलियां नूं मिले है, ते मिल के गुरु नानक साहब महाराज जी सुल्तानपुर नूं तुर पे। तुरदियां तुरदियां अपने साथी समेत सुल्तानपुर की धरती ते अपनी वड्डी भैन बेबे नानकी जी के घर दे विच जिहड़ा वो पहुँच जाते हैं। नानकी जी बड़े सत्कार दे नाल उन्हां नूं नमस्कार करते हैं। गुरु नानक साहब महाराज आखदे ने कि बेबे जी तुसीं वड्डे हो, मेरा फर्ज बनदा है मैं तुहानूं नमस्कार करां, तुहाडा कोई फर्ज नहीं बनदा। ते अगों सत्कारयोग बेबे नानकी जी आखदे कहन लगे कि तुसीं मेरे भरा थोड़ी हो, मैं तुहानूं अपना भरा समझ के नहीं करदी, बल्कि तुसीं खुदा दा रूप हो, परमात्मा दा स्वरूप हो। मैं तुहानूं परमात्मा दा स्वरूप जान के नमस्कार करदी हाँ। राय बुलार जी ने भेजिया सी ते फिर अगले पासियों उन्होंने भी भाव बेबे नानकी ते भाईया जयराम जी ने भी बड़ा अदब सत्कार किया है। ये जो सुल्तानपुर की नगरी है ये 11वीं सदी दे विच सुल्तान खान लोधी एक जरनैल सी, उसने वसाई सी। उहदे नाम दे उपर सुल्तानपुर लोधी जिहड़ा वो नगर वसिया सी। 11वीं सदी तो लैके ये लगातार लोधी खानदान दे लोग जिहड़े सन इत्थे राज करते आ रहे सन। उपर भी दिल्ली दे तखत दे उपर भी इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी ते इत्थे सुल्तानपुर दे विच दौलत खान लोधी। इदां करके लोधी खानदान दा उस वक्त राज सी। भावें के बाद विच आपसी इन्हां दी फुट करके वो जिहड़ा लोधी खानदान दा राज खत्म हो के मुगलों का राज हो जाता है, ये अगलेरी इतिहास की लड़ी होगी। पर कहण दा भाव कि 11वीं सदी दे विच सुल्तानपुर लोधी ये नगर वसिया सी। सुल्तान खान लोधी जरनैल ने वसाया सी।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜ਼ੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਜ਼ੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਦਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਹਲੜ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਥੋੜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਨਰ ਨਾਰ ਚਰਾਚਰ ਦੀਨ ਦੁਤਾਰ ਸੁਰਾਸੁਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰੇ ਅਰਚਾ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਣਹਾਰ ਹੋ। ਸੰਤਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕਰਮੈ ਕਰਨਾ ਤਵ ਲੇਹੀ ਕਰੋ ਖਰਚਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਹਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਜਰਾਮ ਭਏ ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਕਾਮਨਾ ਹੋਏ ਸੁਧਾਮ ਕਲੀਜੇ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਝੂਠ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਤੇ ਨਿਕਾਜ ਮੋਸੋਲ ਕੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਫਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚੇਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਐ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਮਾਵੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਖਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ, ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਟਾ ਫੜਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹੀ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇਂ। ਨਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਸੂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ 40% ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇਂਗਾ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਵੇਗਾ
ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੋਰ ਸਕੋ ਨਾ ਕਿਉ ਤੁਮਰੀ ਜਿਨ ਕੀ ਨ ਕਰਾਏ ਬਲਾਰ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉ ਮੁਝ ਸੋ ਕੁਛ ਲੈ ਦਿਓ ਹੋਏ ਲੇਖੇ ਕੀ ਕਾਰੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਉ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣਤ ਹਉ ਸਭ ਜਾਣਤ ਭਾਗ ਸਭ ਕੀ ਲੈਨੇ ਜੋ ਦੇਨੇ ਭਲੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਇਹ ਗਣਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਣਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਦ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੌਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਆਦਿਕ ਇਹੀ ਜੋਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੋਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੈ ਰਾਮ ਸੋ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਨ ਮਨ ਕਹੇ ਕਰ ਤਾਰਨ ਬਹਾਵੇ ਮੋਹਿ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਰੇ ਸੰਤਨ ਸਹਾਈ ਰਾਖੇ ਨਾਮ ਲਾਜ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੇ ਰਾਮ ਤੁਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਰਿਧਿ ਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਵੇ ਬਹੁਰ ਸਮਾਜ ਕੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੋਗੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਨਵਾ ਪਾਸ ਮਿਲੀ ਅਵਾਸ ਦੇ ਕੀ ਜਿਨਾ ਬਲੰਬ ਅਬ ਭੱਲੇ ਦਿਨ ਆਜ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਲੈਣੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੀ ਭੌਣ ਗਏ ਤੋ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਸਭ ਜਾ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਭਾ ਨਵਾਬ ਕਹੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਵਾਕਿਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਲਵੇਗਾ। ਮਤਵਾਨ ਸੁਜਾਨ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਭਇਓ ਹਰ ਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ 1000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਦਾ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ